So, guys, in the last session, we started with uh, virtualization. We understood, you know, we started with virtualization, but we didn't discuss yet, right? So, to understand the virtualization, first we need to understand what is the meaning of physical server, right? So, in the last class, we clearly understood that the physical server is all about what? The server where it occupies physical space. So, if such 10 to 15 servers, if I want to accommodate, I need lot of physical space, right? Where I cannot put all these servers in my business place. So all these servers will be kept in a different location, and a remote location, a secure location, and that location is called what? What it is called as? Data center. Every organization, I repeat, every organization will keep their servers in data centers. Okay, every organization will keep their servers in the data centers. So, but look at the physical servers. If such 400 to or 500 maybe or some 4000 servers ని మనం పెట్టాలి అంటే ఎంత స్పేస్ కావాలి, ఎంత పవర్ బ్యాకప్ కావాలి, ఎంత పవర్ జనరేషన్ కావాలి. సో మెనీ ఏసీస్ నీడ్ టు బి కెప్ట్. ఓకే, బికాస్ సర్వర్స్ విల్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ హీట్. ఓకే, మనం మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ఒక 1 అవర్ వాడితేనే చాలా హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. మరి అలాంటిది 24/7 సర్వర్స్ కొన్ని మంత్స్ ఇయర్స్ రన్ అవుతుంటాయి ఆగకుండా. మరి అంత కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతున్నప్పుడు దిల్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ హీట్, కరెక్ట్? సో టు బ్రింగ్ డౌన్ ద హీట్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్, సో మచ్ ఆఫ్ ఏసీ నీడ్ టు బి ప్రొవైడెడ్. సో ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అనమాట. సో డేటా సెంటర్ వోంట్ కమ్ యునో ఈజీలీ. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఇంత కాస్ట్ పెట్టి బిజినెస్ రన్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. So this is the challenges I'm discussing about what? Physical servers. Okay. So ఇంకోటి. So about space. The second thing I'll ask you. ఒక machine లో ఎన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు? How many operating systems we can install on a machine? Tell me. How many operating systems can be installed on a machine? Right or wrong, I'll tell you, but you have to answer it, guys. One. One. Okay. Of course, one is only one operating system is installed. Suppose if on the first machine I installed Windows OS, okay, Windows. Second machine లో నేను Linux వేసాను. ఓకే, థర్డ్ లో మ్యాక్ యాపిల్ ఓఎస్ వేసాను, అంటే iOS వేసాను. ఓకే, ఫోర్త్ లో మేబీ యునో యూనిక్స్ వేసాను. సో 4 different machines I have in front of me, and 4 different operating systems is installed. Now, one operating system is what we install in one single computer, correct? But now, what if I want to install a second operating system? Now I want to install second operating system. First machine లో, machine number 1 లో నేను విండోస్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ నా హార్డ్ డిస్క్ 1 TB ఉంది అనుకున్నాం, 1 TB. ఓకే, 1 TB ఉంటే దాంట్లో 500 GB విండోస్ వేసి ఇంకో 500 GB లైనక్స్ వేయాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? కెన్ ఐ ఇన్స్టాల్ 2 operating systems in single machine? Yes, yes. Yeah, technically it is possible. We can install 2 operating system in one machine, and it is called dual booting. What do you call as? డ్యూయల్ బూటింగ్ అంటారు. డ్యూయల్ బూటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, నువ్వు మెషిన్ ని పవర్ ఆన్ చేసేటప్పుడు, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పవరింగ్ ఆన్ ద మెషిన్, పవర్ ఆన్ అయిన తర్వాత నీకు రెండు చెప్తుంది అన్నమాట. ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది నీకు. ఐ సా యునో 2 operating systems in your hard disk. Which one you want to start with? Either you want to start with Linux or you want to start with Windows. రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మీరు ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఆప్షన్తో మీకు లోడ్ అవుతుంది, అండ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ బి స్టార్టెడ్. బట్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, నేను పవర్ ఆన్ చేశాను, ఐ సెలెక్టెడ్ విండోస్. సో విండోస్ విల్ బి లోడెడ్ యాజ్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నౌ అట్ ద సేమ్ టైమ్
I want to also work with Linux. You understand my point? I agree that two operating systems can be installed. Let's say example, I took the first server and I installed Windows operating system and I also installed Linux operating system, both. And this concept is called dual booting. ఓకే. సో డ్యూయల్ బూటింగ్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బూటింగ్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఒక మెషిన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆర్ టూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఎనీ వన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, టుడే ఐ మరి ఎస్టర్డే ఐ స్టార్టెడ్ విత్ విండోస్, టుడే ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ లైనెక్స్. ఓకే, ఎందుకు నేను లైనెక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, లైనెక్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, డన్. బట్ కెన్ ఐ గో బ్యాక్ టు విండోస్ నౌ? నో. ఆర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విండోస్, కెన్ ఐ గో బ్యాక్ టు లైనెక్స్? నో. ఎందుకంటే ఏదో ఒకటే స్టార్ట్ అవుతుంది, లోడ్ అవుతుంది. ఐ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇన్ డ్యూయల్ బూటింగ్ ఎనీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లోడెడ్. ఒకసారి లోడ్ అయిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ ఇంకోదంతా వర్క్ చేయాలంటే మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? వాట్ ఈస్ డ్యూయల్ బూటింగ్? డ్యూయల్ బూటింగ్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ టూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ అ సేమ్ మెషిన్. And at the time of booting, you have an opportunity to select one operating system, and you can select that operating system and you can load it and you can start using it. But ఒకసారి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో నేను వర్క్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ if you want to use other operating system, again you have to shut it down and you have to use. Now the question comes, how should I use both operating systems at a time? లైనెక్స్ అండ్ విండోస్ రెండు నేను వాడాలి ఒకేసారి. హౌ? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, క్యాన్ వి లోడ్ విండోస్ అండ్ లైనెక్స్ ఒకేసారి మీకు స్క్రీన్ పైన విండోస్ లైనెక్స్ రెండు చూడగలుగుతామా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యువర్ CPU, యువర్ RAM and everything will be controlled by only one operating system, not both. Two operating systems cannot control the resources. So how then, how should I want to use Windows as well as I want to use Linux at the same time? That's where virtualization come into picture. What it is? Virtualization comes into picture. Means in a single machine, first I will install one operating system. Let's say example, I'll install Windows. I took a machine number 3. It's a brand new machine. It's 1 terabyte of hard disk, 1 TB hard disk, and 16 GB RAM. Okay, 16 GB RAM. Well and good configuration server I took. So first step, I'll install the Windows operating system. Okay, now I want to use Linux kada. So I cannot install it because 1 TB మొత్తంలో Windows కూర్చుంది. Now using a virtual technology, what is virtualization అంటే, I can create a machine within this machine and it's called as virtual machine. I can create a software computer. అంటే ఫిజికల్ గా ఇది ఉండదు. ఓకే, ఇట్స్ అ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్, ఇట్స్ అ వర్చువల్ కంప్యూటర్. వాట్ ఈజ్ వర్చువల్ మెషిన్? సి బేసికల్ దిస్ ఈస్ అ మెషిన్, అంతేనా? మెషిన్ అంటే కంప్యూటర్ కదా. బేసికలీ ఇట్స్ అ మెషిన్, ఫిజికల్ మెషిన్. వాట్ యువర్ సి, అవర్ ల్యాప్టాప్ ఇస్ అ ఫిజికల్ మెషిన్, బట్ ద మెషిన్ విత్ ఇన్ ద మెషిన్ ఈస్ కాల్డ్ as వర్చువల్ మెషిన్. దాన్నే విఎం అంటారు. a machine within a machine is called as what? Virtual machine, and in short we'll call it as VM. అంటే ఫిజికల్ గా అది ఉంటుందా అంటే అది ఉండదు, ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా అనమాట. అది కూడా ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ మెషిన్ అంటారు దాన్ని. ఆ మెషిన్ విచ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై యువర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, మరి మీరు మెషిన్ అంటున్నారు కదా సార్, మరి ఇప్పుడు నా ఫిజికల్ మెషిన్కి అయితే ఏముంటుంది? ఐ హ్యావ్ CPU, ఐ హ్యావ్ ర్యామ్, ఓకే, ఐ హ్యావ్ ప్రాసెసర్, ఐ హ్యావ్ నెట్వర్క్ కార్డ్, అన్నీ ఉంటాయి. ఒక హార్డ్ ఒక ఒక ఐ హ్యావ్ మదర్ బోర్డ్, అన్నీ ఉంటాయి కదా నా ల్యాప్టాప్కి, నా డెస్క్టాప్కి. మరి వర్చువల్ మెషిన్స్కి ఇవన్నీ ఉంటాయా అంటే ఎస్. వర్చువల్ మెషిన్ ఈజ్ జస్ట్ అ వర్చువల్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కంప్యూటర్. ఇస్ వాట్? ఇట్స్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కంప్యూటర్. మీ ల్యాప్టాప్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో సేమ్ వే ఈ మెషిన్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఐ క్లియర్? ఒక మెషిన్ లో ఇంకో మెషిన్ ని క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని వర్చువల్ మెషిన్ అంటారు. మెషిన్ విచ్ ఈస్ వర్చువల్, విచ్ రియల్లీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో కనిపిస్తుంది మనకి,
కానీ ఈవెన్ దో ఐ సే ఇట్ యాజ్ వర్చువల్, అదొక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కంప్యూటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. దానికి కూడా ర్యామ్ ఉంటుంది, దానికి కూడా డిస్క్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో టు కమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇప్పుడు మన నీడ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ ఆస్డ్ యూ? క్యాన్ ఐ ఆర్ క్యాన్ వి ఇన్స్టాల్ వాట్? Two operating systems in a single machine, and what? And can I use it? Can I use it parallelly? రెండు ఒకేసారి వాడచ్చా? Yes, it is possible. It is possible with virtualization. అంటే ఏంటి? What is the meaning of that? Means you take a server. Server అంటే you take a computer, whether it is a desktop or laptop or it could be anything. A computer, basically. Okay. So first step, what do? We will have the hard disk, correct? We will have the hard disk, maybe 1 TB. సో దీంట్లో నేను ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తానంటే, నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను దీంట్లో. వాట్ ఐ ఇన్స్టాల్ విండోస్, కరెక్ట్? అండ్ ఐ స్టార్ట్ మై మెషిన్. దీని లోపల మనం ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలి. టు క్రియేట్ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్, ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎ సెపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ VMware. అంటే వర్చువల్ మెషిన్ కి సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో వర్చువల్ మెషిన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ సాఫ్ట్వేర్ తో మనం ఈ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఐల్ గివ్ ఏ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. మీ మొబైల్లో ఒక పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే, పీడిఎఫ్ యాప్ లేకపోతే పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుందా? ఇట్ వోంట్ ఓపెన్, రైట్? ఎస్ సార్ నో? No. ఒక జిప్ ఫైల్, సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ ఒక మ్యారేజ్, ఒక వెడ్డింగ్కి వెళ్ళాడు. అదే నువ్వు రాలేదు కదా, నేను వెడ్డింగ్ ఫొటోస్ అన్ని ఒక జిప్ ఫైల్లో పెట్టి నీకు పంపిస్తున్నాను వాట్సాప్ అని చెప్పి హీ ఆర్ షీ విల్ షేర్ విత్ యూ. So you got that zip file, but you don't have a software or associated app in your mobile to unzip it. Can you open it? No, straight away, right? Similarly, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ మనం దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫస్ట్, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ స్టెప్, ఐల్ ఇన్స్టాల్ విండోస్ అండ్ ఐల్ మేక్ మై కంప్యూటర్ రెడీ. Second step, I am going to install the what? Second step, I am going to install the virtual machine software on my computer. ఇది virtual machine software install చేసాను దీంట్లో. Okay. And the third step, I am going to create a virtual machine using this software. So VM రెడీ అయిన తర్వాత, VM is like a making ready a hardware రెడీ చేస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పాను? ఆర్ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాక్టీస్? టు ఇన్స్టాల్ 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ యూజ్ దెమ్ ప్యారలల్లీ. ఇది నా గోల్. ఐ వాంట్ టు అచీవ్ దిస్ గోల్. ఇన్స్టాల్ 2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ యూజ్ దెమ్ ప్యారలల్లీ. ఆల్రెడీ నేను విండోస్ వాడుతున్నాను ఇక్కడ, ఇప్పుడు నాకు లైనెక్స్ కావాలి. లైనెక్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఫస్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలి. వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ది అసోసియేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్, కరెక్ట్? ఓకే, స్టెప్ 3 కూడా అయిపోయింది, విఎం క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీనిలాగానే నా మెయిన్ కంప్యూటర్, నా ఫిజికల్ కంప్యూటర్ లాగానే నా వర్చువల్ కంప్యూటర్ కూడా ర్యామ్ ఉంటుంది, డిస్క్ ఉంటుంది. డోంట్ యూ థింక్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ ర్యామ్ ఇన్ మై కంప్యూటర్? ఎస్, ఐ హ్యావ్ 1 TB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మేబీ 16 GB ఆర్ ర్యామ్ ఆర్ 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్. 8 GB ర్యామ్ నా ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం నాది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్, ఇది కూడా ఒక మెషినే కదా. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ హ్యాస్ ఎ హార్డ్ డిస్క్, కంప్యూటర్ హ్యాస్ ఎ CPU, కంప్యూటర్ హ్యాస్ ఎ ర్యామ్, కంప్యూటర్ హ్యాస్ ఎ ల్యాన్ కార్డ్, ఎవ్రీథింగ్. నీ ల్యాప్టాప్కి ఏమేమి ఉంటాయో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ కూడా అన్నీ ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వర్చువల్ మెషిన్లో హార్డ్ డిస్క్ కావాలి కదా, ఎంత ఇస్తాం మనం? ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాం? సో ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ యువర్ 1 TB. సో నీ 1 TB లో నుంచి ఒక 200 GB దీనికి అసైన్ చేయాలి నువ్వు. ఎంత? ఐఎమ్ అసైనింగ్ 200 GB ఫ్రమ్ మై 1 TB. సో 800 GB ఇంకా నా దగ్గర ఉంటుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ 1 TB, 200 GB ఐ గేవ్ టు హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ మై వర్చువల్ మెషిన్.
నా దగ్గర 8 GB ర్యామ్ ఉంది నా ల్యాప్టాప్లో. ఈ 8 GB నుంచి ఒక 2 GB నువ్వు దీనికి ఇవ్వాలి. సో 2 GB is assigned to what? Virtual machine. So ultimately, a virtual machine is a machine. So what is a virtual machine? The meaning ఏంటి? The definition of virtual machine: a machine running within the machine. Okay, a computer running inside a computer is called a virtual computer, or it's a virtual machine. How did I created this virtual machine? With the help of virtual machine software, which I installed it. Okay, because as I said, it's a machine, it's a computer. Do I have a RAM for this machine? Yes. Do I have a hard disk for this machine? Yes. Do I have a network card for this machine? Can I get the internet to this machine? Yes. నీ ల్యాప్టాప్కి ఏమేమి వస్తాయో సమస్తం వస్తుంది దీనికి, కాకపోతే ఇది వర్చువల్గా ఉంటుంది అంతే. ఓకే, ఇది నువ్వు, బికాస్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ మెషిన్, కెన్ ఐ ఇన్స్టాల్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? కెన్ ఐ ఇన్స్టాల్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? కెన్ ఐ ఇన్స్టాల్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? దీంట్లో నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఐ కెన్ హ్యాపీలీ ఇన్స్టాల్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంటూ దిస్ మెషిన్. అర్థమవుతుందమ్మా? Everyone, anybody has any questions? If I'm going fast, please tell me. What we are trying to understand? Tell me. What is the exact thing we are trying to understand? How can we use two operating systems at a time? How can we achieve it? If I want to use Windows as well as Linux, ఒకేసారి నేను వాడాలి అనుకుంటే ఎలా? That is the ultimate goal we are trying to understand. And it is possible with only virtual technology. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్, లెట్స్ కాంప్లికేట్ దిస్, దెన్ యూల్ అండర్స్టాండ్. అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. లెట్స్ కాంప్లికేట్ దిస్. ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ 3 operating systems టు యూజ్ అట్ ఎ టైమ్. ఐ వాంట్ టు యూజ్ 3 operating systems at a time. 3 operating systems. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఇది నా డెస్క్టాప్. ఓకే, నా ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ అనుకుందాం. 1 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ హౌ మచ్? వాట్? మేబీ 16 GB ర్యామ్. ఇంత హై అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎందుకు కొనుక్కున్నాను? బికాజ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ 3 operating systems at a time. How many? 3 operating systems. So first step, install the Windows operating system on your computer. This is done. Maybe Windows 10 or Windows 11 ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను, అయిపోయింది. సెకండ్ స్టెప్, ఇన్స్టాల్ ది వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్, అంటే వర్చువల్ మెషిన్ సాఫ్ట్వేర్. మనం వర్చువల్ బాక్స్ అని ఒకటి వాడతాం మనం. వాట్ ఇస్ దట్? వర్చువల్ బాక్స్ ఏంటి? ఇట్స్ అ సాఫ్ట్వేర్. First step is install Windows, make the computer ready. Once the computer, your system is ready, start it. And the second step is what? Install the virtual box. Virtual box కానీ VMware కానీ ఏదైనా ఈ రెండిట్లో ఏ 2 సాఫ్ట్వేర్స్ అయినా వాడచ్చు మనం. VMware ఒక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, వర్చువల్ బాక్స్ ఇస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. రెండిట్లో ఏదైనా వాడచ్చు. కాకపోతే ఇది ఏంటి, మనం పర్చేస్ చేయాలి, లైసెన్స్డ్ ఇది. కానీ ఇది వర్చువల్ బాక్స్ ఫ్రీవేర్, ఓపెన్ సోర్స్, మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. So that is the reason why I'm preferring this one. Okay. Second step is to install the software. But third step ఏం చేయాలి? Third, using this virtual box, I am going to create 3 virtual machines. How many? 3 virtual machines I'm going to create. Not 1, not 2. I'm going to create 3 virtual machines. Okay, in my laptop. Okay. And నా దగ్గర ఉన్న 1 TB లోంచి 200 GB దీని హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తాను. 200 GB దీని హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తాను. Another 200 GB I'll give to this one. So 200, 200, 200. Total 600 ఇచ్చేసాను. Still I have 400 GB in my laptop. ఫ్రీగా ఉంది. ఎందుకంటే మై విండోస్ మై టేక్ హార్డ్లీ హౌ మచ్ 15 GB, 10 to 15 GB తీసుకుంటుంది అంతే. అంతకనే ఎక్కువ ఆక్యుపై అవ్వదు విండోస్. మిగతా అంతా ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటుంది. Okay, I gave 200 GB, 200 GB, 200 GB. Now, out of 16 GB of RAM, out of how much? 16 GB of RAM, I'll give 3 GB or 4 GB RAM to the first virtual machine. Another 4 GB to what? Second virtual machine. Another 4 GB to what? Third virtual machine. ఇంకా నా దగ్గర 4 3s 12 GB పోతుంది. అంటే 12 GB ఆక్యుపై అయిపోయింది.
12 GB is consumed by whom? 12 GB is consumed by these 3. ఇంకా నా దగ్గర 4 GB ఉంది. ఈ 4 GBతో నా కంప్యూటర్ రన్ చేయొచ్చు నేను. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ మెషిన్ 1, VM1, దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ మెషిన్ 2, అండ్ దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ మెషిన్ 3. 3 వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ వాట్ ఈజ్ మై గోల్? యా, నౌ వాట్ ఈజ్ మై గోల్? In the first computer, I am going to install Windows. మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను విండోస్. బట్ ఇక్కడ విండోస్ 11 ఉంది కదా, మేబీ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ విండోస్ 10. విండోస్ 10 I am going to install on first virtual machine. Linux I am going to install on my second machine. I might install Solaris, Unix ఉంది కదా, Solaris. I might install Unix on my third computer. అర్థమైందా? సో టోటలీ ఐ am running 3 virtual machines in one laptop or one desktop. అర్థమైందమ్మా? How it is possible? It is possible only with virtualization. Only with what? Virtualization. ఓకే, మీకు సింపుల్గా ఒక లేమన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే, నేను నా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడాలి అంటే, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ విత్ మై ఫ్రెండ్. జనరల్గా ఏం చేస్తాం? నా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడతాం, అవునా? దిస్ ఈజ్ ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్ ఫేస్ టు ఫేస్. బట్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఇన్ రిమోట్ లొకేషన్, వేరే దగ్గర ఉన్నాడు, వాడు ఇక్కడ లేడు నా దగ్గర. బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు ఫేస్ టు ఫేస్. వాట్ డు ఐ డూ? ఐ విల్ డూ ఎ వీడియో కాల్. ఐ డూ వాట్? అ వీడియో కాల్. వాడు ఫిజికల్ గా లేడు, హీఈస్ ఇన్ వర్చువల్, హీఈస్ ఇన్ రిమోట్, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫేస్ టు ఫేస్ లాగానే. అర్థమవుతుందా లేదా మీకు? A person standing in front of you is physical. A person standing in front of you over the phone, and our phone లో నుంచి నేను చూస్తాను, it's a virtual, but still I can talk. Similarly, ఒక ఆర్గనైజేషన్, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద అవర్ ఫస్ట్ కేస్, ఒక ఆర్గనైజేషన్ 40 సర్వర్స్ కి కొనాలి అంటే 40 సర్వర్స్ కొని, where it is, yeah, here it is. If I need a 40 servers to run my business, and each server is costing 10 lakh rupees, 40 into 10 lakh, maybe you understand, maybe 4 crore rupees it will take to buy all these 40 computers. But I don't have 40 crore or 4 crores of budget. But in cheyali? Instead of investing into the physical machines, see, 4 crores నీ దగ్గర బడ్జెట్ ఉందనుకుందాం, 4 crores పెట్టి నువ్వు హార్డ్వేర్ పర్చేస్ చేసావు, ఎక్కడ పెడతావు వీటిని? Just buying the hardware is sufficient. You have to place them, you have to give a power backup. అంటే పవర్ పోతే దానికి బ్యాటరీ బ్యాకప్ కావాలి, ఆ జనరేటర్ రన్ చేయడానికి ఫ్యూయల్ కావాలి, ఇన్ని కంప్యూటర్స్లో డేటా, కస్టమర్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక సెక్యూరిటీ కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో మెనీ ఛాలెంజెస్, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. సో వర్చువలైజేషన్, ఇఫ్ యూ యూజ్ వర్చువలైజేషన్, ఇక్కడ చూడండి, ఇదే కాన్సెప్ట్ లో చూస్తే, ఐఎమ్ రన్నింగ్ 3 machines. ఐఎమ్ రన్నింగ్ 3 machines in one machine. Yes or no? Did I purchase them? No. Am I putting in my bedroom, or in if it is a business, am I keeping in my business area? No. Am I providing any power to them? No. Do I need to provide any power backup to them? No. Everything is provided to one base machine. నా ల్యాప్టాప్ కి పవర్ ఉంటే సరిపోతుంది, నా ల్యాప్టాప్ కి పవర్ బ్యాకప్ ఉంటే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. ఇది మీరు రియల్ టైంలో తీసుకుంటే, ఓకే సార్ మాకు వర్చువలైజేషన్ అంటే అర్థమైంది, మరి రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది? యూ రిమెంబర్ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్, మీకు ఒక స్క్రీన్ షేరింగ్ లో గూగుల్ డేటా సెంటర్ వీడియో చూపించాను, గుర్తుందా? ఆ డేటా సెంటర్స్ లో మీకు ఏం చెప్పి, ఎలా ఉంటాయి మీకు ర్యాక్స్? మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నిన్న ఇలా ఉన్నాయి ర్యాక్స్, నిన్న మీరు చూస్తుంటే కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, ద ర్యాక్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, ఇలా కనిపించినాయి, గుర్తుందా ఎవ్రీవన్? యా, ఈ హైట్ లో ర్యాక్స్ ఉన్నాయి.
A person is standing here. You imagine a person is standing here. It is 7 feet into the height, right? And we call them as what? Racks. What they are called as? Rack. ఈచ్ ర్యాక్ లో మన సర్వర్ ఎలా ఉంటుంది? బ్లేడ్ సర్వర్ ఇలా ఉంటుంది. బ్లేడ్ సర్వర్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. గమనించారా? గుర్తొస్తుందా లేదా మీకు? ఎస్టర్డే వి హావ్ సీన్. సో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఈచ్ సర్వర్ ఇది. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద సర్వర్స్ ఆర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సర్వర్స్. అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఇలా ఉంది నిన్న. సో ఈ ఒక్క సర్వర్ ఏదైతే ఉందో, ఫస్ట్ బ్లేడ్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫస్ట్ బ్లేడ్ సర్వర్ని చూద్దాం మనం. ఇది మన బ్లేడ్ సర్వర్ అనుకుందాం. ఓకే, నిన్న మీకు చూపించాను డెల్ సర్వర్స్, గుర్తుందా? డెల్ పవర్ ఎడ్జ్ అని చెప్పి. డెల్ పవర్ ఎడ్జ్ అని ఒకసారి చూసాము. రియల్ టైంలో ఇది స్టార్టింగ్ 10 to 11 lakhs ఉంటుంది ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ గ్రేడ్ అయితే. మనం చూసిన 3 lakh 4 lakh ఉంది. అగ్రీ ఆర్ నాట్? సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్, ఇట్ విల్ బి 10 lakh rupees ఈచ్ సర్వర్ మైట్ కాస్ట్. ఈ సర్వర్లో ఒక్క సర్వర్, వన్ సర్వర్ కెన్ అకామిడేట్ మాక్సిమం 256 వర్చువల్ మెషిన్స్. అర్థమవుతుందమ్మా? one machine can accommodate up to 256 virtual machines. That is the power of blade server. ఒక్క దాంట్లో 256 అంటే యూ ఇమాజిన్ ఫర్ ద రెస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 అట్లా 10 ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక్క ర్యాక్ లో. ఒక్క ర్యాక్ లో 10 ఉంటాయి. ఈచ్ ర్యాక్ యూ ఇమాజిన్ ఇట్లా మనకి ఈ లైన్ మొత్తం చూసుకుంటే ఇట్లా ఒక 100 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 100 into 10 ఎంత? 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 1000 బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈచ్ బ్లేడ్ సర్వర్ కెన్ అకామిడేట్ ఇంటూ 1000 into 256 అంటే ఎన్ని వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం? 256,000 వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. ఐ హోప్ ఎవ్రీ ఆర్ గెటింగ్. ఎనీబడి కన్ఫ్యూజింగ్ ఎనీవేర్? ఇది మన ల్యాప్టాప్ లో, మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఇది. అవర్ ల్యాప్టాప్ కెనాట్ అకామిడేట్ మోర్ దెన్ 3 or 4, ఎందుకంటే మన దగ్గర అంత ర్యామ్ లేదు. గెస్ వాట్ విల్ బి ద ర్యామ్ సైజ్ ఆఫ్ ద దిస్ బ్లేడ్ సర్వర్స్? కెన్ ఎనీబడి గెస్ వాట్ విల్ బి ద రియల్ టైమ్ లో సర్వర్ ర్యామ్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా మీకు? ఒక్కొక్క దాన్ని 256 GB స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంకా తక్కువ కూడా ఉంటుంది. 32 GB స్టార్ట్ అవుతుంది. 32 GB ర్యామ్, 64 GB ర్యామ్, 128 GB ర్యామ్, 256 GB ర్యామ్, 512 GB ర్యామ్, 1 TB ర్యామ్. హైయెస్ట్ నేను చూసింది ర్యామ్ ఎంత తెలుసా? ఒక సర్వర్కి 2 TB ఉంటుంది ర్యామ్, ఒక్క బ్లేడ్ సర్వర్కి. 2 TB అంటే ఎంత? 2048 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ఉంది. మరి 256 అంటే మాక్సిమం కెపాసిటీ చెప్తున్నాను. ఒక్క బ్లేడ్ సర్వర్ లో యూ కెన్ గో అప్ టు హౌ మచ్? 256 వర్చువల్ మెషిన్స్. మనం నిజంగా అన్ని క్రియేట్ చేస్తే మనం క్రియేట్ చేయరు ఎవరు. మేబీ 10 20 30 వాడతారు మాక్సిమం, అంతే. ఐ క్లియర్ గైస్? అర్థమవుతుందా మీకు? కెన్ ఎనీబడి అక్నాలెడ్జ్ yes or no? Yes, sir. So that's the virtual machine. So ఈ వర్చువలైజేషన్ వల్ల ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ సేవింగ్ thousands of dollars. ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ సేవింగ్ వాట్? thousands of dollars సేవ్ చేసుకుంటున్నారు ఈ వర్చువలైజేషన్ వల్ల. ఎందుకంటే if to buy one computer it is charging, let's say example 4 lakh rupees. సింపుల్ చెప్తున్నా, ఎంట్రీ లెవెల్ సర్వర్ చెప్తున్నా, ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వర్ చెప్పట్లే. ఎంట్రీ లెవెల్ సర్వర్ లో 4 lakh rupees. ఇఫ్ వన్ సర్వర్ ఇస్ కాస్టింగ్ 4 lakh rupees, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బై దీస్ 3, 4 3s ద 12, మొత్తం 12 lakh rupees నేను స్పెండ్ చేయాలి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ 12 lakh rupees, సింపుల్ గా నేను ఒక 4 lakh rupees పెట్టి ఒక సర్వర్ కొని దాంట్లో నేను వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఎన్ని కావాలంటే అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. I can
I can terminate, I can delete the virtual machine if my need is done. మీరు ఒకసారి ల్యాప్టాప్ కొన్న తర్వాత దానికి పనికిరా చెప్పి దాన్ని విరగొట్టగలుగుతామా? డూ వి డ్యామేజ్ అవర్ ల్యాప్టాప్స్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్? నో, రైట్? బట్ ఐ కెన్ స్క్రాప్ మై వర్చువల్ మెషిన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. ఎందుకంటే అది వర్చువల్ కదా, ఐ కెన్ స్క్రాప్ ఇట్ నాకు వద్దు అనుకుంటే. I can create it again whenever I want. I can scrap it. Again can create it. I can scrap it. That's the beauty of virtualization. So, virtualization వల్ల ఇండస్ట్రీలో వర్చువలైజేషన్ వల్ల ఇండస్ట్రీలో చాలా అమౌంట్ సేవ్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, సార్ రియల్ టైంలో ఎన్ని వర్చువల్ మెషిన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఫిజికల్ మెషిన్స్ ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ 10 to 20% ఫిజికల్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 80% ఆర్ వర్చువల్ మెషిన్స్. ఇండస్ట్రీ ఈజ్ యూజింగ్ వర్చువల్ మెషిన్స్. మీకు ఫిజికల్ మెషిన్స్ వర్సెస్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అర్థమైతేనే మీకు డెవాప్స్ లో ఒక టాపిక్ ఉంది కాల్ డాకర్. వర్చువల్ మెషిన్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ టు యువర్ ఫిజికల్ మెషిన్స్. అండ్ డాకర్ లో కంటైనర్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మనకి. ఏంటది? కంటైనర్స్. కంటైనర్స్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ టు యువర్ వర్చువల్ మెషిన్స్. సో అంటే ఫిజికల్ మెషిన్ అంటే అందరికీ తెలుసు, మన ముందు కనిపించే కంప్యూటర్ని ఫిజికల్ మెషిన్ అంటాం. మన ముందు ఫిజికల్ గా కనిపించిన మెషిన్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ మెషిన్ ఏమంటాం? వర్చువల్ మెషిన్ అంటాం. వర్చువల్ మెషిన్ కొన్ని డెకేడ్స్ గా వాడుతున్నాం, కొన్ని సంవత్సరాలుగా వాడుతున్నాం. బట్ దానికి అడ్వాన్స్ దే కంటైనరైజేషన్. ఫిజికల్ వర్చువలైజేషన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఇస్ కంటైనరైజింగ్ ఆర్ కంటైనరైజేషన్. మీకు వర్చువల్ మెషిన్ క్లియర్ గా అర్థమవుతూనే కంటైనర్స్ అర్థమవుతాయి. We understood that there are a lot of challenges with physical machines. That is the reason why we are going with virtual machines. Correct? Maz, can you mute yourself if you're not speaking? Maz, can you go on mute, please? Thank you. Yes. Yeah. Okay. So, because we have a lot of challenges with the physical machine, we are going with virtual machines. But virtual machines లో కూడా challenges ఉన్నాయి. I'll cover in the down the line when we discuss about the Dockers. But still, if you understand the virtual machine, then only మీకు AWS cloud లో కానీ Azure cloud లో కానీ ఎనీ cloud లో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాడు. Azure వర్చువల్ మెషిన్ అంటాడు. సో ఇఫ్ until unless you understand the virtual machine concept, మీకు AWS లో మీకు అర్థం కాదు EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి, Azure మెషిన్ అంటే ఏంటి అనేది. If you understand virtualization, then only you can understand the containerization. Any questions with respect to virtual machines and physical machines? Tell me one thing, is using virtual machine is advantage or disadvantage? First thing. Lot of advantage kada, not just advantage, it's a lot of advantage. I can save millions of dollars. Correct? And I can start the virtual machine just like that. మీకు ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ చెప్తాను. నా కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2007, 8, 9 లో టాపిక్ ఇది. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక సర్వర్ ని పర్చేజ్ చేయాలంటే ఇట్ యూస్ టు టేక్ 1 month. ఏంటి ఒక సర్వర్ కొనడానికి 1 month పడుతుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద మనీ, ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్. ఎవరికైతే సర్వర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ద టీమ్ హ్యాస్ టు పుట్ ఎ ప్రపోజల్ టు హైయర్ మేనేజ్మెంట్ దట్ మన దగ్గర ఉన్న కరెంట్ సర్వర్స్ మన బిజినెస్ కి సరిపోవట్లేదు, వీ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ ద సర్వర్స్ ఆర్ వీ వాంట్ టు బై 1 more సర్వర్ సో దట్ లోడ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇప్పుడున్న సర్వర్ కి చాలా హెవీ లోడ్ ఉంది, అప్లికేషన్ స్లోగా రన్ అవుతున్నాయి, కస్టమర్స్ కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారు. సో మన బిజినెస్ కి బ్యాడ్ నేమ్ రాకూడదు అంటే either we have to upgrade the server, ram పెంచాలి, CPU పెంచాలి, disk పెంచాలి, either you have to go for upgrade or you buy another server so that we will distribute the load on 2 servers అని ఒక ప్రపోజల్ పెడుతుంది. ఆ ప్రపోజల్ హైయర్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. నౌ హైయర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ need to understand is this business case is genuine or not.
వాళ్ళు ఏమంటారు, ఓకే, కమ్ అప్ విత్ ద కేస్ స్టడీ. ఏమంటారు, అసలు ఎవిడెన్స్ చూపించండి మాకు ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్ పనిచేయట్లేదు అంటే సరిపోవట్లేదు అని. దీనికి ఒక వారం పోతుంది. అనదర్ వీక్, వన్స్ ఆల్ ద ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ సబ్మిటెడ్, నో హైయర్ మేనేజ్మెంట్ విల్ థింక్, ఓకే, నిజంగా జెన్యున్ గానే ఇష్యూ ఉంది, కస్టమర్స్ కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారు, వీ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ సర్వర్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు వాట్, బై న్యూ సర్వర్ అని ఉంటుంది. సో నౌ మేనేజ్మెంట్ విల్ అప్రూవ్ దిస్ దిస్ వాట్, బయింగ్ వన్ మోర్ సర్వర్. దిస్ విల్ గో టు అకౌంట్స్ టీమ్. అకౌంట్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, అకౌంట్స్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అకౌంట్స్ మేనేజర్ బడ్జెట్ చూస్తాడు. ఈ 4 lakh ఆర్ 5 lakh రూపీస్ పెట్టి కొనటానికి ఆర్ 10 lakh రూపీస్ పెట్టి కొనటానికి మన దగ్గర బడ్జెట్ ఉందా, ఈ క్వార్టర్ బడ్జెట్ ఉందా, లేకపోతే నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో కొనొచ్చా ఏంటనేది. బడ్జెట్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇదంతా అనాలిసిస్ కి అకౌంట్స్ టీమ్ ఒక 1 week పడుతుంది. ఎంత బడ్జెట్ ఉంది, ఈ బడ్జెట్ దీన్ని కలెక్ట్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది. వన్స్ బడ్జెట్ ఈస్ దేర్, సెకండ్ వీక్ లో ఏమవుతుంది, బడ్జెట్ అప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బడ్జెట్ అప్రూవ్ అవగానే అది థర్డ్ వీక్ లో మళ్ళీ ఐటీ టీమ్కి వస్తుంది. నౌ ఐటీ టీమ్ విల్ వాట్, ఐటీ టీమ్ విల్ హ్యాస్ టు పర్చేజ్ ద సర్వర్, రైట్. ఐటీ టీమ్ విల్ సెండ్ అ ప్రపోజల్ టు డెల్ టీమ్. డెల్ టీమ్ పంపిస్తుంది. డెల్ కానీ ఎవరైతే సప్లయర్ ఉన్నారో, డెల్ కానీ హెచ్పి కానీ చెప్తుంది అనమాట, మేము ఒక సర్వర్ కావాలనుకుంటున్నాము, మీ కొటేషన్ పంపించండి అని చెప్పి. నౌ ద ద హార్డ్వేర్ ప్రొవైడర్, డెల్ కంపెనీ కానీ హెచ్పి కంపెనీ కానీ వీళ్ళకి కొటేషన్ పంపిస్తామన్నమాట. మా దగ్గర ఈ సర్వర్ ఉంది, మీ బడ్జెట్ ఏంటి చెప్పండి, మీ నీడ్ ఏంటి చెప్పండి అని చెప్పి. సో ఈ ప్రపోజల్ నెగోషియేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట ఒక 1 week అంతా. ఫైనల్ గా కంపెనీ చూసెస్ దట్, ఓకే, వీ వాంట్ గో విత్ 8 lakh సర్వర్, దిస్ విల్ సూట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పేసి ప్రపోజల్ పంపిస్తుంది. ఓకేనా. నౌ ఫైనల్లీ వన్స్ దే గెట్ ది ఆర్డర్ అండ్ ద మనీ, ఫైనల్లీ డెల్ కంపెనీ విల్ షిప్ ద ప్రొడక్ట్ టు ద కస్టమర్. సో ఇదంతా ప్రాసెస్ అవడానికి మీకు 1 month అప్రాక్సిమేట్లీ, 2 to 3 weeks, యా 3 to 4 weeks ఇట్ విల్ టేక్ జస్ట్ టు పర్చేజ్ అ సర్వర్. ఆ సర్వర్ వచ్చిన తర్వాత ఐటీ టీంలో ఇట్ విల్ గో టు హార్డ్వేర్ టీమ్. వాళ్ళంతా అన్ప్యాక్ చేసి అసెంబుల్ చేసి మెషిన్ రెడీ చేసి ఒక 1 week టెస్ట్ చేస్తారు, ఇది ఏంటి ఎట్లా ఉందో అని. దెన్ ఇట్ విల్ గో టు లైనెక్స్ టీమ్. లైనెక్స్ టీమ్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద లైనెక్స్. అప్పటిదాకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వదన్నమాట. చూడండి, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1 month. ఇట్ టుక్ 1 month. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్, బికాస్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ యాజ్ అ లైనెక్స్ అడ్మిన్. సో మేము ఇవన్నీ చూసాం, ఈ మెయిల్స్ లో చూసేవాళ్ళం అనమాట. ఓకే, ప్రపోజల్ వెళ్ళింది, బడ్జెటింగ్ టీమ్కి వెళ్ళింది, అకౌంట్స్ టీమ్ అప్రూవ్ అయింది, దెన్ అగైన్ ఇట్ కేమ్ బ్యాక్ టు ఐటీ టీమ్. ఐటీ టీమ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద కొటేషన్. సో వీ గాట్ ద కొటేషన్ అండ్ వి చూస్ ద మోడల్ అండ్ నౌ ఫైనల్లీ దే షిప్డ్ ద సర్వర్. మళ్ళీ సర్వర్ తీసుకెళ్ళి మేము సర్వర్ రూమ్ లో పెట్టేవాళ్ళం. నౌ గెస్ వాట్, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ని మీరు క్లౌడ్ లో స్పిన్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టొచ్చు మీ అంచనా ప్రకారం? ఇక్కడ మనకి 1 month పట్టింది అంటే 3 to 4 weeks ఇట్ టుక్ జస్ట్ టు ప్రొవిజన్ 1 server. ఒక సర్వర్ ని కొని మన సర్వర్ రూమ్ లో పెడతానికి 3 to 4 weeks పట్టింది. గెస్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ వుడ్ టేక్ టు స్పిన్ ఇన్ క్లౌడ్ ఆర్ టు స్పిన్ ఇన్ వర్చువల్ మెషిన్. మన సర్వర్ లో వర్చువల్ మెషిన్ స్పిన్ చేయడానికి హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 10 minutes. మన లోకల్ గా మన సర్వర్ లో స్పిన్ చేయాలంటే ఒక వర్చువల్ మెషిన్. అదే క్లౌడ్ లో ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ స్పిన్ చేయాలంటే 1 minute. విత్ ఇన్ జస్ట్ 1 minute ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ కంప్యూటర్, నా ఓన్ సర్వర్ లో నేను ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలంటే లెస్ దెన్ 10 minutes ఐ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. నో బడ్జెటింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నో అప్రూవల్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. ఎక్కడ 4 weeks, ఎక్కడ 10 minutes, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఎక్కడ 1 minute. విత్ ఇన్ ఎ మినిట్ జస్ట్ ఇలా వెళ్ళి ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగొచ్చు లోపల మీకు సర్వర్ రెడీ అయిపోతుంది. ఏంటి, విత్ లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్డ్. ఏంటి, విత్ లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్డ్, విత్ విండోస్ ఇన్స్టాల్డ్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. అర్థమైందమ్మా? గైస్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ విత్ రియల్ టైమ్. ఓకే, విచ్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ 18 to 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చూసి నేను నేర్చుకున్నాయి, ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్, అవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను.
ఇట్స్ నాట్ యునో ఏదో బుక్ లో చూసి చెప్పింది కాదు ఇవన్నీ. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్? ఆర్ వి క్లియర్ విత్ వర్చువలైజేషన్? వాట్ ఈస్ వర్చువలైజేషన్? Creating virtual machines within a machine is called virtualization, right? Based on our physical machine capability, we can create n number of virtual machines. Done, guys? అర్థమైందమ్మా? Okay, I'll open for questions if anybody has any questions. All good? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వర్చువల్ బాక్స్ అంటే ఏంటి, విఎంవేర్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ కంపెనీస్ ఏంటి, ఈ వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు హౌ టు ఇన్స్టాల్ ది వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్, ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్, అండ్ యూజింగ్ దట్ హౌ డు వీ క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, ఎంత టైం పడుతుందో మనం చూద్దాం మనకి. ఓకే, విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఆర్ వి గుడ్ ఫర్ నౌ? Yes, sir. ఫెంటాస్టిక్. సో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఆ రోజు క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ డో నాట్ క్లారిఫై, ఇఫ్ యూ క్యారీ ఫార్వర్డ్, మీకు ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ప్రీవియస్ క్లాస్తో డిపెండెంట్ అయి ఉంటుంది, ఇది నాట్ ఇండివిజువల్. ఓకే, ఏ రోజు ఆ రోజు మీరు క్లారిఫై చేసుకొని, మీకు అర్థం కాకపోతే ఐ గివ్ యూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్, ఐ కెన్ స్పీక్ ఇన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్, ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ ప్లీజ్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Nobody else is paying for you. You are paying from your pocket, so it's your responsibility to clarify all your doubts. Okay, guys? Done. So that's all for today. Thanks for your time, and we'll catch up tomorrow. Okay, thank you, guys.